बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। 5 महीने हो गए एक तवील सियासी तातुल चलता पिया, एक बेयकीनी है, उहदी भी डेडलॉक है, इल्ज़ाम तराशी है और एहतजाजी सियासत तो बाद बलाखिर पार्लीमेंट के ऐवाना दे विच एक बहुत वड्डी जिहड़ी सियासी पेशरफ्त है वो सामने आ गई है। कौमी असैंबली दे विच ओपोजिशन लीडर का मनसब महमूद खान अचकज़ई नूं दे दिता गया, जबकि सैनट दे विच अलामा नासिर अब्बास नूं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिता गया। बज़ाहिर ये दोनों फैसले जिहड़े ने वो महज आइनी तकाज़ियां दी तकमील दिखाई देंदे पे ने, मगर हकीकत दे विच पाकिस्तान की मौजूदा सियासत दे विच एक बहुत वड्डी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। ताकत के मराकज दे विच एडजस्टमेंट और सियासी दर्जा हरारत घट करन दी एक संजीदा कोशिश का अक्स भी है। ये पेशरफ जिहड़ी है वो इदां दे वक्त दे विच सामने आई जो मुल्क शदीद सियासी तकसीम, अदम एतमाद, एहतजाजी सियासत और अदारा जाती तनाव का शिकार है। तहरीके इंसाफ मुसलसल ये मौकफ इख्तियार किए हुए सी कि जदों तक पार्लीमेंट दे विच ओपोजिशन की क्यादत उन्हां दी मुशावरत और एतमाद नाल नहीं हुंदी, वो किसी भी मुफाहमती अमल का हिस्सा नहीं बनणगे। दूजे पासे हुकूमत की यह ख्वाहिश सी कि ओपोजिशन लीडरशिप जिहड़ी है वो इस तरह के हत्थां विच आवे जिहड़ी सड़कां दी सियासत, धमकी अमेज जुबान और तसादम की बजाय कोई पार्लिमानी मुकालमा करे। दिलचस्प और गैर मामूली पहलू यह है कि कौमी असैंबली और सैनट दोनों दे विच ओपोजिशन लीडर दे वास्ते जिन्हां दा इंतखाब किया गया है उन्हां दा तहरीके इंसाफ नाल बराह रास्त तंजीमी या जमाती कोई ताल्लुक नहीं हैगा। इहदे बावजूद ये दोनों नाम जिहड़े ने वो बानी तहरीके इंसाफ की रजामंदी नाल सामने आए हैं। अच्छा, यही वो नुकता है जो इस पूरी पेशरफ्त नूं मामूल दी सियासी का खबर तो काफ़ी अगे लैके जाता है और एक सवाल नूं पैदा करता है, वो ये है कि आया कि तहरीके इंसाफ भी हुण एहतजाजी सियासत की हदूद नूं छूण तो बाद किसी नवे राह नूं तलाश करेगी। कौमी असैंबली और सैनट दे विच 5 माह तो ओपोजिशन लीडर्स के अहदे बिल्कुल ही खाली पे हुए सी। ओपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी पार्लिमानी निज़ाम के उत्ते एक बहुत वड्डा सवालिया निशान बनी हुई सी। आईनी तौर पर ओपोजिशन लीडर ना सिर्फ पार्लिमानी तवाजुन की अलामत हुंदा है बल्कि एहतसाबी निगरानी और जमहूरी मुकालमे का मरकजी किरदार भी अदा करता है। और यही वजह है कि 5 माह तक ये मनसब का खाली रहना जमहूरी अमल वास्ते एक गैर सेहतमंद सूरत हाल सी। तहरीके इंसाफ इस मामले के उत्ते सख्त मौकफ रखती सी। उन्हों का कहना सी कि जदों तक उन्होंने एतमाद के मुताबिक या उन्होंने एतमाद का हामिल शख्स ओपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया जाता, वो इस अहदे नूं तस्लीम ही नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असैंबली अयाज सादिक अक्तूबर दे विच PTI की दरखास्त के उत्ते गौर करने तो बाद इनकार कर चुके सी, जिस तो बाद ये तासुर काफ़ी मजबूत हो गया कि हुकूमत इस मामले के उत्ते तूल दे के जिहड़ा ना ओपोजिशन नूं दबाव विच रखना चाहती है। ताहम वक्त के नाल नाल सियासी हालात ने अंगड़ाई लई, करवट लई और बलाखिर वो लम्हा आ गया जो अचानक महमूद खान अचकज़ई नूं बतौर ओपोजिशन लीडर तकरीर का नोटिफिकेशन जारी करता। अच्छा, इस फैसले की टाइमिंग महज इतफाक नहीं समझी जा सकती। ये फैसला ऐन उस वक्त सामने आया जो तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी नूं पूरे मुल्क दे विच एहतजाज, पहिया जाम हड़ताल और सड़कों के उत्ते निकलन का ऐलान किया होया। अच्छा, हुण सियासी मुबसरीन के मुताबिक हुकूमत ने इस तकरीर के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि सियासत का जिहड़ा असल फोरम है वो पार्लीमेंट है, ना कि सड़क। और अगर ओपोजिशन लीडर या ओपोजिशन संजीदा कोई गलबात करना चाहती है तो वो वास्ते साडे बूहे खुले ने, आजो बई। महमूद खान अचकज़ई एक ऐसे सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं जो कि पार्लिमानी सियासत, जमहूरीयत, अदम तशद्दुद और आइनी बालादस्ती के उत्ते यकीन रखते हैं। अच्छा, वो माजी दे विच एस्टैबलिशमेंट के उत्ते भी काफ़ी सख्त तनकीद करते रहे और उसूली सियासत के दावे के नाल नाल अपनी शनाख्त भी एक रखते। वो तहरीके इंसाफ के रुकन नहीं, ना ही PTI के कोई सियासी कल्चर का वो हिस्सा समझे जाते हैं, मगर इस दे बावजूद उन्होंने तकरीर के उत्ते PTI ने एतराज़ कोई नहीं किया। ये तासुर भी मजबूत होता है कि PTI ने भी इस मरहले के उत्ते मुकम्मल तौर पर तसादुम की बजाय एक थोड़ी जी महदूद मुफाहमत का जो रास्ता है ना वो लैंड का जो तरीकाकार है ना वो अपनाया। मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्कों के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर का बुनियादी मकसद की है। बुनियादी मकसद तहरीके इंसाफ नूं सड़कों की सियासत तो कढ़ के पार्लीमेंट के अंदर लैके जाना है।
और हुकूमत का ख्याल है कि अगर ओपोजिशन की क्यादत संजीदा होएगी और पार्लीमानी इकदार के उत्ते यकीन रखने वाले अफराद के हाथ च होएगी तो जिहड़ा सियासी दर्जा हरारत है ना वो थोड़ा जिहा घट हो जाएगा और रियासती इदारियां के उत्ते जिहड़ा दबाव और बोझ है वो भी घट होएगा। इस तकरीर के हवाले तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी चुकया गया कि आया कि यह फैसला साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी के उत्ते होया या नहीं। स्पीकर एयाज सादिक ने यह तासुर की सख्ती जी ना नफी करते हुए आख्या है कि अचकजई की तकरीर का फैसला उन्होंने अपनी स्वाबदीद के उत्ते कीता और नवाज शरीफ ने इन्हां फैसलों का जिहड़ा मुकम्मल इख्तियार दिता होया। ताहम वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक टीवी चैनल जो ना वो गलबात करते हुए ये तस्लीम किया है कि पार्टी के विच तमाम जिन्ने भी अहम फैसले होंदे है वो नवाज शरीफ की मुशावरत नाल होंदे, उन्हां तो बगैर पता भी नहीं हिलदा पार्टी के विच और हतमी इख्तियार उन्हां दे कोल ही हुंदा। ये बयान खुद इस हकीकत नूं वाज़े करदा है कि ताकत दा असल मरकज़ कित्थे है और सियासी फैसले किहड़े पासे जांदे पए है। हुण चलदे हां आपां दूजे पासे दी सूरत हाल यह है कि अज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दे सरबराह और पीटीआई दे हमायत याफ्ता सैनेटर राजा नासिर अब्बास नूं सैनेट दे विच ओपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिता। चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने दस्सिया है कि राजा नासिर अब्बास नूं 32 विचों 22 अरकान ओपोजिशन सैनेट की हमायत भी हासिल है। सियासी जराए ये कोट करते पे है कि कौमी असैम्बली और सैनेट दे विच ओपोजिशन लीडर की तकरीरी जिहड़ी वो महज इतफाक नहीं है बल्कि हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान एक लम्मा मुफाहमत का जिहड़ा ना हिस्सा भी है। इस मुफाहमत का मकसद सियासी डेडलॉक नूं तोड़ना है और एहतजाजी सियासत का जिहड़ा दबाव है बोझ है उन्होंने घट करना है और पार्लीमेंट नूं दोबारा फैसला साजी का मरकज़ बनाना है। सैनेटर परवेज रशीद के मुताबिक ओपोजिशन लीडर की तकरीर का मस्बत पहलू यह है कि इस तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सियासी ਜਿਹੜਾ तातुल है वो खत्म हो जाएगा, आईनी और इखलाकी तकाजे वो भी पूरे होंगे। महमूद खान अचकजई का ओपोजिशन लीडर के तौर के उत्ते पहला दिन भी खासा अलामती रहा। वो कराची दे विच जिहड़ा ना कराची तो एक आम कमर्शियल फ्लाइट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे और किसी भी किस्म का कोई भी प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं लिया। कौमी असैम्बली दे विच दाखिल होए बैरिस्टर गौहर नाल जिहड़ा ना वो उन्हां दा हथ फड़िया जो कि इस गल की अलामत सी कि खुद नूं महज एक अहदेदार के तौर पर नहीं बल्कि ओपोजिशन के नुमाइंदे के तौर पर पेश करना चाहते हैं। विफाकी वजीर पार्लीमानी अमूर तारिक फजल ने अपनी तकरीर रोक के जिहड़ा ना उन्हां नाल मुलाकात की। ईवान का माहौल भी काफ़ी खुशगवार रहा। सियासी जिहड़े अरकान सी उन्होंने कबायली जिहड़ियां पगड़ियां ने वो पाईयां होईयां सी और ग्रुप फोटो भी बनाया। ओपोजिशन लीडर बनने तो बाद महमूद खान अचकजई ने हुकूमत नाल मुज़ाकरात वास्ते 6 नकात जिहड़े ने पेश किए हैं। अच्छा, वो 6 नकात की ने? इन्हां नकातां दे विच सियासी कैदी खसूसन जिहड़े बुजुर्ग ने मर्द खवातीन ने उन्हां दी रहाई, 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज की तहकीकात। अच्छा, मैनू वैसे ये पढ़ते पढ़ते खुद ही हासा आ रहा भी यही नकात तो पहले ही चलते पे ने, मतलब मैं किसी पासे ना जावां, आपां इधरले पासे ही रहने। अगले नकात ये ने कि मुबैना मैंडेट की वापसी, कौमी अमन की मफाहमत है वो जिहड़े लापता अफराद ने उन्हां दी बाजियाबी और दाखिला, खारजा और दफाई पॉलिसियां दा पार्लीमेंट दे विच फैसला शामिल करना। यह नकात बज़ाहिर मफाहमती अंदाज दे विच पेश किए गए हैं लेकिन दर हकीकत रियासती पॉलिसियां और हुकूमती तर्ज अमल के उत्ते बुनियादी सवालात वो चुकते हैं। कौमी असैम्बली दे विच आपदी पहली तकरीर दे विच महमूद खान अचकजई ने यह वाज़े किया कि जी ऐवान जिहड़ा है वो ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं। उन्होंने आख्या कि जी हुकूमत आवाम की फलाहो बहबूद वास्ते जो भी एक कदम जिहड़ा मस्बत चुकेगी ओपोजिशन खुलियां बावां नाल साथ देवेगी, मगर गलत कामां दे विच असीं कोई तुहाडा साथ नहीं देना। उन्होंने अदम तशद्दुद, पार्लिमानी बालादस्ती, कौमी खुद मुख्तारी, कश्मीर, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और किसानां दे मसाइल और खित्ते दे विच जिहड़ी लगी हुई जंग है उहदे वधदे हुए खतरात दे उत्ते भी खुल के गलबात की है। तो हम फिर भी असल सवाल हजे भी आदि जगह पर मौजूद है। सवाल तो फिर दिल का यही है ना कि बानीए पीटीआई इस नवी ओपोजिशन लीडरशिप के उत्ते मुकम्मल इतमाद करनगे या नहीं। एक पासे महमूद खान अचकजई नूं मुज़ाकरात दा मैंडेट दिता जा रहा है तो दूजे पासे तरीके इंसाफ के जिहड़े कारकुनान ने वो कहते हैं कि जी असीं सड़कों ते निकलांगे। ये तो फिर दोहरी हिकमत अमली और सियासी कन्फ्यूजन जिहड़ी है वो पैदा कर दी है चीज़। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का एक बयान है कि जी ये गल हुण जिहड़ी है ना वो टेबल ते बैठ के नहीं हो सकती, मुज़ाकरा तो यह गल किते दूर निकल गई है। इस पूरी मफाहमती फिजा दे विच एक वड्डा सवालिया निशान है।
हुकूमत का मौकफ भी बड़ा वाजे है कि जदों तक ये गौर नाल सुन लो हुण तुसीं सारे कि जदों तक बानी PTI आपदा तर्ज़े अमल तब्दील नहीं करते और रियासती इदारियां दे खिलाफ जिहड़ी जुबान है ना उहनूं नरम नहीं करते भाई उस वेले तक मुज़ाकरात दे विच कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। और हुकूमत चाहती है कि ओपोजिशन की क्यादत जिहड़ी है ना वो इस तरह के लोगों के हत्थ विच होवे जो कि एहतजाज और तसादम की बजाय कोई संजीदा गलबात करन। इसी तनाजुर दे विच महमूद खाना चकजई और अलामा नासिर अब्बास वर्गे जिहड़े संजीदा रहनुमा ने ना उन्हां नूं अगे लैके आए। महमूद खाना चकजई इस वेले सियासत वास्ते एक नहायत उन्हां वास्ते एक नहायत एक अहम और नाजुक मूड है। एक पासे तो उन्हां ते ये जिम्मेदारी है कि जी वो आवाम नूं फाल बनाण, पार्लिमानी रवायत तूं बहाल करन और जिहड़ी सियासी कशमकश और सियासी जिहड़ी कशीदगी है जिहड़ा ये इनू जा लपेटिया पिया सियासी कशीदगी दे विच उहनूं खोलण उहदियां गुंझलां ते दूजे पासे उन्हां दे उत्ते तरीके इंसाफ और अडियाला जेल दे विच जिहड़ियां जुड़ियां होईयां तवक्कुआत ने वो भी जुड़ियां। थोड़े दिनों बाद उन्हें कहना हाय मैं किते फस गया है। अगर वो बानी PTI वास्ते किसी भी किस्म का रिलीफ हासिल करने दे विच नाकाम हो गए तो उन्हां दी ओपोजिशन लीडरशिप भी दबाव विच आ सकदी है। इस तो बाद फिर गल शुरू होंदी है कि हुण मैं किहड़े पासे जावां। वो तो हुण वक्त ही दसेगा कि वो किहड़े पासे जांदे, लेकिन फिलहाल मैं जाना ब्रेक वाले पासे। लेकिन प्रोग्राम च गलबात जारी है कि जिहड़ी सूरत हाल आपां प्रोग्राम ते पहले डिस्कस कीती सी कि किहड़े पासे नूं जांदी है, इस पासे दी सिमत दा तयन करन वास्ते मेरे नाल मौजूद ने PTI दे सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। और थैंक यू जी। इंट्रो तो खैर तुसीं सुन नहीं सके, तुहानूं काला शाला मिला रहे सी। मैं पूछना चाहांगी कि कौमी असैंबली दे विच महमूद खाना चकजई दी तकरीर तो बाद अज सैनेट दे विच अलामा नासिर नूं भी ओपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिता गया। इन्हां दोनों शख्सियात दा PTI दे नाल कोई भी जिहड़ा ताल्लुक है ना वो नहीं है। PTI की तरफों इन्हां दोनों शख्सियात की नामजदगी के पिछे वजह की है, मुहर्रकात की ने? नहीं, PTI का सपोर्ट से है जी, उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे है और उन्होंने तरीके तौर से पाकिस्तान च भी PTI बड़ी जमात है ना जी, उस तो अलावा तो कोई जमात है नहीं। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने PTI का ताल्लुक नहीं, तो PTI का ताल्लुक है तो अपोजिशन लीडर बने ने ना जी, अदरवाइज क्यों बनते? वजह नहीं है, वैसे कोई खास वजह नहीं है। खास वजह तो है क्योंकि दोनों जड़े ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, फिर आप जरा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ PTI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। अच्छा मैं इसी बारे में मैं पूछना चाहांगी कि महमूद खाना चकजई और अलामा नासिर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ PTI ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ PTI ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ महमूद खान चकजई ने स्पीच ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਟੁਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ PTI ਨੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੰਡੇ ਸੋਟਾ ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਸਤਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 35,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ
ਲੀਡਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਿਵੇਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ महमूद रशीद साहब ने चीमा हुए अपना चौधरी उमर चीमा साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फिर पार्ਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਸ਼ਰਫਜ਼ਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਮਾਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮੂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗਣਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਰੱਕੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਫਿਰ ਲਓ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸ਼ੱਪ ਪੀਏ, ਯਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੌਰੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਓ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਅਫਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਸ਼ਰਫਜ਼ਈ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ 50
ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਰਸ਼ਕ ਜ਼ਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਸ਼ਤੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਅਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਲਚੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇhtiyat ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜੜਿਆਲੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਕਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਮਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੇ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਗਣਾਗੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 600 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ 12 ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਵਾਤਾ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 10-12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਪੀ ਚ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ, ਥੱਲੇ ਭਤੀਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਮਤਲਬ ਵੱਖੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਲਮਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਟੇ ਟੁੱਟਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਰ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਵਸੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇੰਦੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਖਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30, 40, 10, 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਬਾਅ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ PTI ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਬਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਹੁ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਮੇਰੇ ਛਮਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਛਮਕਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵਾਸਤੇ, PTI ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਿਆਲੇ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ, ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ, ਆਵਾਮ ਚੱਲੇ। ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ 385 ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਚੰਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਤਸਾਦਮ ਜਾਂ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਮਫਾਹਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਕਫਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨਿਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੂਗਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਖੌਫ ਔਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਧੂਏ ਦੇ ਬਾਦਲ ਅਗਰਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਨਹੇ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਾਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਜਤਮਾਈ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਰੈਸਕਿਊ ਇਦਾਰੇ ਔਰ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਲਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਸੀਮਟ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਫਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਮੀਦ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ख्वाब ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੌਫਨਾਕ ਅੱਗ ਨੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪਿਲਰਸ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਬੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੁਚਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਲਮਹਾ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਫਲੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਬੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਨਾਕ ਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 26 ਅਫਰਾਦ ਕਿਸੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ख्वाब ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਹਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74 ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਆਤਿਸ਼ਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ-ਬਹਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 26 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਔਰ DNA ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜੋ ਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ DNA ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਮਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। DIG ਸਾਊਥ ਅਸਦ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੂਨੇ ਸਿੰਧ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ DNA ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਆਇੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਧ ਬॉय ਸਕਾਟਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਵਾਦ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਫਰਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੈਸਕਿਊ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸੰਗੀਨੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਗਫਲਤ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
इस ऑडिट ने मुस्तकबिल के खतरात तो जिहड़ा ना वो भी वाजे कीते। ये मनाजर जिहड़े ने नवंबर 2023 दे विच राशिद मिनहास रोड के उत्ते वाक़िया शॉपिंग मॉल की आतिशदगी की याद नूं ताज़ा कर देंदे, जिथे 11 अफराद जाम बहक होए सी। उस वेले भी बड़े वड्डे वड्डे दावे किए गए, जिन्नियां भी वड्डियां बिल्डिंगां सी उन्हां दे सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे और बगैर एमरजेंसी एग्जिट वाली इमारत नूं सील किया जाएगा। मगर वो ऐलानात जिहड़े ने वो अमली शक्ल इख्तियार ही नहीं कर सके। बल्दिया अजमा कराची ने 2023 दे विच बुलंदोबाला इमारतां दा फायर सेफ्टी ऑडिट कराया सी, जिहदी रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 नूं कमिश्नर कराची नूं भेजी गई। इस रिपोर्ट दे विच शहर दे अहम इलाकिਆਂ दे विच वाक़िया इमारतां दी फायर सेफ्टी खामियां दी तफसील लिखी हुई सी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड और तारिक रोड समेत शहर के अहम तजारती इलाकों के 235 तो ज़्यादा इमारतों का सर्वे किया गया, जिन्हां दे विच संगीन फायर सेफ्टी खामियां सामने आईयां। रिपोर्ट दे विच खबरदार किया गया सी कि अगर इन्हां खामियां नूं दूर ना किया गया तो मुस्तकबिल दे विच बहुत वड्डे साने जिहड़े ने वो हो सकते हैं। 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आई चंद्रीगढ़ रोड के उत्ते 45 इमारतों का मुआयना भी किया गया, जिन्हां दे विचों 29 इमारतों नूं गैर तसल्ली बख्श करार दिता गया। रिपोर्ट दे विच यह भी इंकशाफ होया कि 77% इमारतों दे विच फायर फाइटिंग का समान जिहड़ा ना वो सिरे तो मौजूद ही नहीं हैगा और कराची की आबादी इस वेले तकरीबन 2.5 करोड़ है। वसूली तौर पर 1 लाख की आबादी दे विच एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जिस हिसाब नाल कराची दे विच 2500 फायर स्टेशन होने चाहिए ने। मगर हकीकत यह है कि शहर दे विच सिर्फ और सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद ने, जो कि किसी भी वड्डे हादसे नूं उहदे ते काबू पाने वास्ते काफ़ी नाकाफ़ी ने। फायर चीफ ऑफिसर मुहम्मद हमायूं के मुताबिक कराची दे विच 45 फायर टेंडर्स ने। उन्होंने तकाबली मिसाल देंदे हुए यह दस्सिया कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका, जिहदी आबादी कराची तो घट है, उत्थे 112 फायर स्टेशन ने। जिहड़ी नई दिल्ली है उत्थे 61 ने, जबकि ईरान जिहड़ा ना एक शहर दे विच 452 फायर स्टेशन मौजूद ने। सानहा गुल प्लाजा तो बाद वजीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नूं गैर कानूनी और गैर महफूज इमारतों के खिलाफ वड्डे ऑपरेशन का हुक्म दिता है। इस मकसद वास्ते कि हर जिले दे विच जिहड़ी टीम है ना वो तश्कील दी जाए और इस तरह दीयां इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जिहड़ी तैयारी है ना वो की जा रही है, जो कि मंजूर शुदा नक्शों तो बगैर जिहड़ा ना वो तामीरात करदियां ने या जिन्हां दे विच फायर सेफ्टी इंतजाम मौजूद ही नहीं है। हुण जरा ये भी दसदे पे ने जी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कोले इदां दीयां कमर्शियल इमारतों का जिहड़ा डाटा है वो पहले तो ही मौजूद हैगा सी। इस बारी उन्हां अफसरां और अमले की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जो कि गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती दे विच मुलविस ने। सवाल इत्थे यह भी है कि ये कार्रवाई मुस्तकिल होएगी या माजी की तरह सिर्फ वक्ती साबित होएगी। कराची विच हर साल औसतन 2500 तो ज़्यादा छोटे वड्डे आतिशदगी के जिहड़े वाक़ियात है वो होंदे रहिंदे आ। इन्हां वाक़ियात दे विच अरबों रुपये का माली नुकसान और सैकड़ों इंसानी जानां दा ज़िया हुंदा है। हर हादसे तो बाद इंक्वायरी कमेटी तो बनती है, मगर इन्हां दी रिपोर्टां या तो मंजरेआम ते नहीं आंदियां या इन्हां दे उत्ते अमल दरामद नहीं हुंदा। शहर दे विच बुलंदोबाला इमारतां तां खड़ियां कीतियां गईयां, मगर फायर एग्जिट सिस्टम हिफाजती इंतजामात का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं हैगा। तजारती मराकज होण या रहायशी इलाके होण, तंग गलियां होण या तजावुजात और लटकते हुए बिजली दीयां तारां होण, इमदादी कार्रवाइयां रुकावट उहदे विच बन जांदियां ने। हादसे नूं दावत दिंदी है ये चीज़ और ये सारे हकाइक इस गल की गवाही देंदे है कि कराची वर्गे वड्डे शहर नूं हुण सिर्फ मजीद तजर्बात नहीं बनाना चाहिए। इख्तियारात की तकसीम, इंतजामी इस्लाहात और छोटे इंतजामी यूनिट्स की तश्कील ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत बन चुके हैं। कराची की आबादी कई मुल्कों तो ज़्यादा है, मगर गवर्नेंस का निज़ाम इस आबादी के उत्ते जिहड़ा इहदा बोझ है आबादी का वो नहीं संभालदा पिया। अग लगन की सूरत हाल दे विच सब तो पहला और जरूरी काम यह है कि अपने और दूसरों की जान बचाई जाए। माहिरीन के मुताबिक अग लगदे ही सब तो पहले शोर मचाया जाता है कि सारे लोग जिहड़े ने उन्होंने आगाह किया जाता है कि अगर अग काबू तो बाहर होवे और धुआं ज़्यादा होवे तो फौरन बाहर निकल जाना चाहिए और फायर डिपार्टमेंट नूं इतला देनी चाहिए। हर कार और हर दुकान दे विच अग पहुँचाने वाले आलात का होना इंतहाई जरूरी है, मगर इस तो भी ज़्यादा जरूरी गल यह है कि ये आलात जिहड़े ने वो दुरुस्त तरीके नाल इस्तेमाल किए जान। मुख्तलिफ इकसाम जिहड़ी अग है उन्होंने पहुँचाने वास्ते मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े आले हुंदे वो दरकार हुंदे
ਔਰ ਨਾਕਿਸ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਆਲਾਤ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਜਤਮਾਈ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੜੀਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ। ਕਰਾਚੀ ਅੱਜ ਸੋਗਵਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਗ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਿਆਸਤ, ਇਦਾਰੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਨਿਆਤ ਆਪਣੀ ਇਜਤਮਾਈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।